এতিয়াও সময় আছে, নিজকে শুধৰাই লওক। আমাৰ ধৈৰ্য পৰীক্ষা নল'ব, অন্যথা কথা বেয়া হৈ যাব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক এইদৰে চাঞ্চল্যকৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা পিপলছ ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ সভাপতি মেহবুবা মুফতিয়ে। জম্মু কাশ্মীৰক লৈ বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শেহতীয়া নীতিসমূহক লৈ শনিবাৰে দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ কুলগ্ৰামত অনুষ্ঠিত এখন দলীয় সভাত ক্ষোভত ফাটি পৰে মেহবুবা। জম্মু কাশ্মীৰৰ সুকীয়া ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তনৰ বিষয়টোক লৈ মেহবুবাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কাশ্মীৰী জনতাৰ ওপৰত অসাংবিধানিকভাৱে লুণ্ঠন চলোৱা বুলি উল্লেখ কৰে। জম্মু কাশ্মীৰক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে খণ্ড বিখণ্ড কৰি দিয়া বুলিও মেহবুবাই অভিযোগ কৰে। তদুপৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক চুবুৰীয়া দেশ আফগানিস্তানৰ পৰা শিক্ষা ল'বলৈও আহ্বান কৰে মেহবুবাই। सफर करने के लिए ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। जो गांधी जी कहते थे कि नॉन वायलेंस के लिए ज्यादा हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत चाहिए बर्दाश्त के लिए, जो भी जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे, मिट जाओगे। बार बार मैं कहती हूँ कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। और आपको मौका है अभी भी, जिस तरह वाजपेयी जी ने बातचीत शुरू की थी जम्मू कश्मीर में, यहाँ बाहर के साथ भी और यहाँ भी उसी तरह आप भी जम्मू कश्मीर में बातचीत का सिलसिला शुरू करो। মেহবুবাই কয় যে সমগ্ৰ বিশ্বই এতিয়া তালিবানৰ আচাৰ আচৰণ লক্ষ্য কৰি আছে। যদি তালিবানে কিবা ভুল কৰে তেন্তে বিশ্বই তালিবানৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিব। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ তালিবানকো সকিয়নি প্ৰদান কৰি কয় যে বন্দুকৰ শাসন শেষ হৈছে। আফগানিস্তানৰ বিষয়টো উল্লেখ কৰি মেহবুবাই কয় যে তালিবানৰ দৰে ইছলামিক শক্তিৰ বাবে আমেৰিকাৰ দৰে ছুপাৰ পাৱাৰ উভতি যাবলগীয়া হৈছে। তেনে পৰিস্থিতিত যদিহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নীতিক লৈ কাশ্মীৰী জনতাৰ ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিঙে তেন্তে মোদী চৰকাৰ ধূলিসাৎ হৈ যাব। जो आपने लूटा है गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, जो जम्मू कश्मीर का तशक्कुस आपने खराब कर दिया, जो जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस गलती को सुधारो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। কাশ্মীৰৰ বিৰোধী শক্তিসমূহৰ কণ্ঠৰোধ কৰিবলৈ বিজেপি চৰকাৰে NIA, CBI আৰু EDৰ দৰে কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাসমূহ অপব্যৱহাৰ কৰা বুলিও অভিযোগ কৰে। মেহবুবাই কয় যে কাশ্মীৰী জনতা ভীৰু নহয়। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ মহাত্মা গান্ধীৰ অহিংস নীতিকো সোঁৱৰাই দিয়ে। এই অহিংস নীতিৰ বাবে ইমান দিনে কাশ্মীৰী জনতাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সকলো দমন নীতি সহ্য কৰি আছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। এই ক্ষেত্ৰত মেহবুবাই প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ প্ৰসংগও উত্থাপন কৰে। তেওঁ কয় যে যিদৰে বাজপেয়ীয়ে কাশ্মীৰৰ বিষয়টো লৈ পাকিস্তান আৰু কাশ্মীৰৰ নেতাসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছিল, তেনেধৰণৰ পদক্ষেপ মোদীয়েও গ্ৰহণ কৰা উচিত। हिंदुस्तान ये एक आइडिया है, ये एक कई मजहबों का, कई डाइवर्सिटीज़ का, एथनिसिटीज़ का एक जमावड़ा है। तो कांग्रेस ने इस मुल्क को बचा के रखा, समेट के रखा, उनमें भी कोई गलतियां हुई होंगी। और अब जो हो रहा है पिछले 5-7 साल से जो हिंदुस्तान में हो रहा है कि लगता है ऐसा कि बीजेपी इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम के मजहब के ऊपर लोगों को डिवाइड करना चाहती है। और साथ ही जो जम्मू कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हुआ वो बीजेपी की वजह से नहीं हुआ, वो इलाहाक तब हुआ जब यहाँ जवाहरलाल नेहरू थे, जो बड़े ही सेक्युलर थे, बड़े ही डेमोक्रेटिक थे, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे में यकीन रखते थे और जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाया था कि हम आपका तशक्कुस बरकरार रखेंगे, आप बेशक एक हिंदुस्तान के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, बल्कि आप पाकिस्तान को, मुसलमान पाकिस्तान को रिजेक्ट करके हमारे साथ आ रहे हैं। मगर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने की वजह से
हम आपका तशख़्ख़ुस बरकरार रखेंगे और आपको एक स्पेशल स्टेटस देंगे। तो इन शर्तों पे कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिलाया था। अगर कांग्रेस नहीं होती, अगर बीजेपी होती, तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर इस वक्त इस मुल्क का हिस्सा होता। और अगर इसी तरह बीजेपी की कार्रवाई चलती रही, इसी तरह जुल्म चलता रहा, सितम चलता रहा पूरे मुल्क में, जिस तरह से उन्होंने अपनी एजेंसीज का नाजायज़ इस्तेमाल करके लोगों को तंग करना शुरू कर दिया है, स्टूडेंट्स को जेल में डालते हैं, एक्टिविस्ट को जेल में डालते हैं, कोई कानून नहीं है। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े से लेके छोटे, सबको उन्होंने अपनी मुट्ठी में करके रखा है, तालिबानाइज करके रखा है। আনহাতে ভাৰতৰ বৈচিত্ৰতাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি মেহবুবাই কয় যে দেশখনৰ অখণ্ডতা ইমান দিনে কংগ্ৰেছে ৰক্ষা কৰি আহিছিল, কিন্তু শেহতীয়া ৫-৭ বছৰত বিজেপি চৰকাৰে দেশৰ জনতাক হিন্দু মুছলমানৰ নামত ভাগ ভাগ কৰি আহিছে। দেশৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ কাশ্মীৰক বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুযায়ীহে কাশ্মীৰী জনতাই ভাৰতৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছিল বুলি মেহবুবাই কয়। যদিহে মোদীয়ে নিজৰ ভুল বুজি নাপায়, তেনেহ'লে সাম্প্ৰদায়িক বিভাজনৰ ফলত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ সম্প্ৰদায় আৰু ধৰ্মৰ ভিত্তিত কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত হৈ পৰিব। উল্লেখ্য যে 2019 চনৰ 5 আগষ্টত জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা ভাৰতীয় সংবিধানে 370 ধাৰা অনুযায়ী প্ৰদান কৰা বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা বিজেপি চৰকাৰে কৰ্তন কৰিছিল। বিশেষ ৰাজ্য কৰ্তন কৰাৰ পাছতে জম্মু কাশ্মীৰক কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্য হিচাপে বিজেপি চৰকাৰে পোনপটীয়াকৈ শাসন কৰি আহিছে। বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি কাশ্মীৰৰ জনসাধাৰণ আৰু ভাৰতৰ সুৰক্ষা বাহিনীৰ মাজত সংঘাত চলি অহাটো সাধাৰণ কথা হৈ পৰিছে। 370 ধাৰা বাতিল কৰাৰ পাছতে মেহবুবা মুফতিকে ধৰি কেইবাজনো কাশ্মীৰী ৰাজনৈতিক নেতাক কাৰাবন্দী তথা গৃহবন্দীও কৰা হৈছিল। ভাৰত চৰকাৰে কাশ্মীৰৰ প্ৰতি লোৱা এই নীতিসমূহক মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী তথা মানৱ অধিকাৰ সংগঠনসমূহে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। এই পৰিস্থিতিত জম্মু কাশ্মীৰৰ এগৰাকী শক্তিশালী নেত্ৰী তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই বিস্ফোৰক মন্তব্যই দেশৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে।